Yes, sir. Okay. Proceed. Okay. No. Dr. Kulkarni, sir, please. Yes. Uh, so all are welcome. Just we have listened a best lecture of Honorable Dr. Zokhande Madam. I first congratulate the organizers for organizing such a wonderful webinar on the national level on the topic reading habits and e-resources. कैलासवासी रसिका महाविद्यालय देवणी and Honorable Sri Anna Sahib Dange Arts Commerce Science College Hatkanangale district Kolhapur, inaugurator Dr. Niranjan Kulkarni sir, President Dr. Javale sir, the resource person Professor Dr. Vaishali Chokhande madam, organizers Dr. Shivaji Sontakke, Dr. Balaji Kamble, my friend was the BOS chairman, Dr. Ashok Kolambikar. I wish him very happy birthday because today is birthday. Thank Then, you, sir. Thank you. then Dr. S.L. Jadhav, Dr. Vishnu Yes. Pawar, Sangeeta Utekar madam, and then all staff members of the college, professors, researchers, and students. See, from last 15 days, we are observing that we are celebrating Vachan Sankalpa Maharashtra. It was a big event throughout the Maharashtra, and Honorable Director Dr. Sharendra Devlankar is in touch with all the universities with various meetings. Basically, we librarians has got much benefit. We were lucky to have such what you call this wonderful time for us. We can touch, we can visit many places, and we can go through the seminars, and we have organized so many activities during those days. From yesterday, for this Vachan Sankalpa Maharashtracha, today is the last day. Whereas from yesterday, one new fortnight already started that is known as a Marathi Bhasha Samvardhan Pandarwada. So yesterday there was a program of inauguration in our university. So throughout this month, we are going to celebrate so many things, and that the aim of this all the programs is to attract users toward this library, to attract users toward this reading. Honorable Dr. Chokhande Madam has discussed in detail about the reading, what should be read. She has given different statistics. She has talked about resources, and she has enumerated all the resources. So, and people, audience was thinking that lecture is over and webinar is over. The people were asking for feedback link. So my lecture is after that, all those things. Friends, I'm going to talk on different topic, though it is related to the library and though it is related to the reading habits. I would like to speak about the efforts what UNESCO, Government of India, Government of Maharashtra is taking to inculcate the reading habits, to inculcate reading culture amongst the citizens. It was said that you use Marathi, English, Hindi. I will begin my speech by reading a Sanskrit quotation from last webinar. So what that quotation says, Vachanam Jnanadam Balle Tarunye Shilrakshanam Vardhakke Dukkharanam
itam sadgrantha vachanam. If you write a good book, if you read a good book, in childhood get you pleasure. In youth, in young stage, you will get a protection. In olden days, your problems will be solved, your whatever sorrow is there, that can be removed by reading the book, and it is called as a Sadagrantha Vachana. If you read such good books. So this was the saying, good saying. Then we know the Francis Bacon, what he said: reading make the full man, conference a ready man, and writing an exact man. This is a popular quotation about the reading. So there are so many quotations in Marathi, Hindi, Sanskrit, Urdu, in various languages, so stating the importance of the reading. Friends, as I said, today we are completing this fortnight, that is 1st to 15th January. But however, Honorable Director Devlankar sir has said that date can be extended for the book reviews. What he is expecting, that there should be more than 3 lakhs book reviews from every university. And he was expecting that if there are students, there are 3,000 students in your college, you should collect at least 2,000 book reviews. This is a very big target, I can say. Achieving it may be difficult, but dreaming, how we say, what we say, that your dream should be high. So if it comes to real estate, what Honorable Devlankar said, that time that might be a world record. देवळणकर सरांचं स्वप्न जर साकार झालं तर एक विश्वविक्रम आपला होणार आहे ग्रंथ परीक्षणाचा, ग्रंथ पर्यायाचा. आणि त्या दृष्टीने वी आर ऑल ट्राइंग, ऑल द प्रिन्सिपल्स, ऑल द वाइस चान्सलर्स, ऑल द रजिस्ट्रार्स, ऑल द प्रिन्सिपल्स, all the librarians, our NSS coordinators, then student development board director, every person, even all giant directors are trying to have a maximum book reviews. But still there are so many hurdles. Until and unless all teachers and all students will not get should get participate in that, and then only we can achieve such a big target. Okay, so government of Maharashtra is taking much efforts, what I can say. See, in 2010 there was one committee about Bhasha, in Marathi we call it Bhasha Sallagar Samiti, आणि भाषा सल्लागार समितीनं 2007-10 रोजी 10 साली एक धोरण दिलं आणि त्याच्यामध्ये काही गोष्टी सांगितल्या की ग्रंथालय, वाचन यांच्या विकासासाठी आपण काय करायला पाहिजे. आणि त्यातून ग्रंथोत्सव ही कल्पना राबवण्यात आली. आणि मग त्या ग्रंथोत्सवामध्ये अगोदर ती मराठी भाषा विभागाकडे ती संकल्पना होती, तिथून ती उच्च शिक्षण व ग्रंथालय संचालनालयाकडे आली आणि मग प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ग्रंथोत्सव साजरा करण्यात येऊ लागला. आणि त्याच्यामधून ग्रंथदिंडी, ग्रंथ प्रदर्शन, व्याख्यान, परिचर्चा, परिसंवाद, कथाकथन या सगळ्या कार्यक्रमातून सामान्य लोकांपर्यंत, म्हणजे सार्वजनिक ग्रंथालयांचा हा उपक्रम होता, त्याच्यामुळे अगदी सामान्यातल्या सामान्यापर्यंत ग्रामीण भागामध्ये हा उपक्रम पोहोचवण्यात आला. विशेषतः मी नांदेड जिल्ह्याचं ज्यावेळेस पाहतो, आमच्याकडे श्री सुनील हुसे जे आता सहसंचालक आहेत छत्रपती संभाजीनगरला, ते नांदेड जिल्ह्याला जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी होते. त्यावेळेस त्यांनी एक मोठं काम सार्वजनिक ग्रंथालयाला जोडण्याचं आणि वाचकांना आपल्यापर्यंत आकृष्ट करण्याचं काम त्यावेळेस करण्यात आलं. आणि ग्रंथोत्सव एक मोठी पर्वणी या
एकंदरीत त्याच्यामध्ये ठरली, तर पहिली ही जी बाब आहे महाराष्ट्र शासनाने अतिशय विचारपूर्वक केलेली वाचनाच्या संदर्भातली, ती म्हणजे ग्रंथोत्सव. आणि ते ग्रंथोत्सव तेव्हापासून आतापर्यंत चालू आहेत. साधारणतः 2014 पासून सुरुवात झाले ते, आज 2025 आहे. अजूनही तो उपक्रम चालू आहे आणि त्यातून वाचनाविषयीची आवड निर्माण करण्याचं काम, ग्रंथाविषयीची आवड निर्माण काम करण्याचं काम, ग्रंथालयाविषयी आवड निर्माण करण्याचं काम हे ग्रंथोत्सव करत आहेत. दुसरा जो उपक्रम त्यांनी राबवला महाराष्ट्र शासनाने, तो उपक्रम थोडाच महत्वाचा आहे. 15 ऑक्टोबर 2015 रोजी एक परिपत्रक, एक शासन आदेश, शासन परिपत्रक आपल्या सगळ्यांना प्राप्त झालं. ते परिपत्रक आधीचे महत्वाचं आहे, पण त्याचा युटिलायझेशन होताना किंवा त्याचं इम्प्लिमेंट होताना फार कमी दिसतंय. आणि ते परिपत्रक असं होतं की शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत सर्व कार्यालय, शैक्षणिक संस्था व शाळांमध्ये मान्यवर व्यक्ती किंवा अधिकारी यांच्या भेटी किंवा विविध समारंभाच्या वेळी त्यांचे स्वागत पुष्पगुच्छ देऊन करण्याऐवजी पुस्तक देऊन, बुके ऐवजी बुक करण्याबाबत. तर ही जी संकल्पना आहे, बुके ऐवजी बुक, ही संकल्पना चांगल्या पद्धतीनं राबवणं गरजेचं आहे. आपण काही दिवस केलं, पण त्याच्यानंतर मागच्या काही काळात मी पाहतोय की अनेक ठिकाणी बुकेचा सर्रास वापर होतोय. हे महाराष्ट्र शासनाचे आदेश आहेत, महाराष्ट्र शासनाचं परिपत्रक आहे. आपण सगळ्यांनी एकदा विचार करायला हवा, किमान ग्रंथपालांनी तरी किंवा शैक्षणिक संस्थांनी तरी, की बुके ऐवजी बुक ही संकल्पना आपल्यावली. काल अगदी मागच्या आठवड्यात आपले जे नवीन शिक्षण मंत्री झालेत नामदार हुसे साहेब, हे सुद्धा, यांनी सुद्धा तोच मंत्र दिलेला आहे. त्यांच्या 100 दिवसातल्या ज्या प्रोग्राम मध्ये ती एक ऍक्टिव्हिटी त्यांनी समाविष्ट केली आहे की बुके ऐवजी बुक. आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा मागच्याच आठवड्याला सगळ्यांना सांगितलेलं आहे की मला भेटण्यासाठी येताना कोणीही बुके आणू नये. पहा, म्हणजे आपण अनेक वेळा म्हणतो की राजकारणी मंडळी किंवा ही फारसं वाचन ग्रंथालयाकडे लक्ष देत नाही, पण मागील काही वर्षामध्ये अगदी 2010 पासून महाराष्ट्र शासन स्पेसिफिकली की ते वाचन संस्कृतीविषयी जागरूक आहेत. आणि तरी अशा पद्धतीचं एक सर्क्युलर काढून त्याच्यामध्ये बुके ऐवजी बुक अशा पद्धतीचा एक कन्सेप्ट इथे केलेला आहे. दुसरा एक संकल्प किंवा उपक्रम महाराष्ट्र शासनाने केला आणि तो अगदी जागतिक पातळीवर त्याची प्रशंसा झाली, तो म्हणजे पुस्तकांचं गाव. भिलार नावाचं जे गाव आहे सातारा जिल्ह्यातलं, त्या गावामध्ये एक पुस्तकाचं गाव म्हणून असं विकसित करण्यात आलेलं आहे. एक अतिशय महत्वाचा प्रकल्प म्हणेल, जो इतरत्र कुठेही दिसणार नाही तुम्हाला, असा एक प्रकल्प, चांगला प्रकल्प शासनाने इथे केलेला आहे. आणि इट इज नो डाऊट वन शुड अप्रिशिएट दॅट एफर्ट्स. तर अशा पद्धतीचं पुस्तकाचं गाव हा एक कन्सेप्ट घेऊन शासनाने जे केलेलं आहे, दॅट इज व्हेरी, इट इज भिलार. ओके. देन तिसरी गोष्ट जी शासनाने केली ती आहे वाचन प्रेरणा दिन. 15 ऑक्टोबर आपल्या भारताचे पूर्व राष्ट्रपती, मिसाईल मॅन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांचा जो जन्मदिवस आहे, तो वाचन प्रेरणा दिन, रीडिंग इन्स्पायरेशन डे म्हणून साजरा करण्याचं घोषित केलं. आणि मग त्या अंतर्गत आपण एक दिवस अनेक उपक्रम राबवत आहोत. म्हणजे ती एक मोठी यादी आहे की काय काय करायचं, काय काय नाही, याची यादी सुद्धा त्यांनी दिलेली आहे. आणि त्याच्यामधून आपल्याला बऱ्याच गोष्टी इथे शिकायला मिळणार आहेत. आपण बऱ्याच गोष्टी इम्प्लिमेंट करत आहोत. त्याच्यामध्ये त्यांनी अगदी चर्चासत्र आहेत, प्रशिक्षण आहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे,
त्याच्यानंतर पुस्तक भेट आहे, त्यांच्यानंतर संकेतस्थळावर किंवा तंत्रज्ञानामध्ये मराठीचा वापर याच्याविषयी केले आहे, अनुवाद लेखन आहे, व्यावसायिक लेखन आहे, पुस्तक निर्मिती व प्रकाशन प्रक्रिया, ई बुक्स व प्रकाशन, युनिकोडचा वापर, या सगळ्या गोष्टीचा एवढंच नव्हे तर सोशल माध्यमातून सुद्धा वाचन संस्कृतीचा प्रचार व्हावा यासाठी त्यांनी सांगितलेलं आहे. वाचनकट्टा निर्मिती असेल, त्याच्यानंतर आभासी संमेलन घेणं असेल, आणि याच्यात सगळ्यात महत्वाची जी बाब आहे त्याच्यात आपण कुठं मागं आहोत असं मला वाटतं, ते म्हणजे विकिपीडियावर मराठीतून लेखन. म्हणजे भविष्यामध्ये मला जर नांदेडची माहिती पाहिजे असेल, मला जर उदगीरची माहिती पाहिजे असेल, मला जर हातकणंगलेची माहिती पाहिजे असेल, तर ती माहिती विकिपीडियावर उपलब्ध झाली पाहिजे. आपण ज्याला ज्ञानकोश म्हणतो, मराठी विश्वकोश असेल, ब्रिटानिका एन्सायक्लोपीडियाची जागा आज हे विकिपीडिया घेत आहे. आणि विकिपीडियामध्ये एक ऑथेंटिक माहिती अशी दिली जाते, आणि त्याच्यामध्ये ग्रंथपालांचा खूप मोठा रोल आहे. ग्रंथपालांनी विकिपीडियावर आपली स्थानिक माहिती जर दिली तर एक मोठं काम त्याच्यातून होणार आहे. त्याचाही उल्लेख त्या वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्तानं आलेला आहे. त्याच्यानंतर मराठीला अभिजात दर्जा मिळालेला आहे, एक अतिशय आनंदाची बाब आहे. कालच आम्ही त्याचा आनंदोत्सव विद्यापीठात साजरा केला, आणि त्या अनुषंगाने काही आपली जबाबदारी जी वाढलेली आहे तिथेही मराठीच्या बाबतीत आपल्याला काम करायचं आहे. तर हे सामूहिक वाचन असेल, अभिवाचन असेल, व्याख्याने असतील, चर्चासत्र असतील, तसेच मराठी विश्वकोशा संदर्भात असेल, तर या सगळ्या बाबतीत एवढंच नव्हे तर शासन स्तरावर सुद्धा किंवा अभ्यासक्रमामध्ये वाचन काय, कसे, याच्यासाठी सुद्धा प्रयत्न चालू आहेत. एवढंच नव्हे तर प्रत्येक अभ्यासक्रमामध्ये ग्रंथालयासाठी एखादा पोर्शन, ग्रंथालय वाचनाविषयीचा एखादा पोर्शन, जेणेकरून वाचनाविषयी विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावी, याबद्दलही आपल्याला इथं काही करता येईल. तर या सगळ्या गोष्टीतून आपण एक मोठा उपक्रम वाचन प्रेरणा दिनाचा साजरा करत आहोत. हा एक महाराष्ट्र शासनाचा दूरदर्शी उपक्रम आपण म्हणू शकतो. आणि आताच हे नवीन सुरुवात केले त्यांनी महाराष्ट्र शासनानं, ते म्हणजे मराठी वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा. अशा पद्धतीचे अनेक उपक्रम महाराष्ट्र शासनाच्या पातळीवर राबवले जातात. तर हा एक पहिला टप्पा झाला की व्हॉट गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट गव्हर्नमेंट इज डुईंग फॉर इनकल्केटिंग रीडिंग इन द स्टेट. In second part, we can see what government of India is doing for developing our reading culture. There are so many activities again government of India doing, or there are some activities though that government of India is not doing, the people, the librarians are doing. Like we are celebrating National Librarians Day on 9th August, on 12th August, on the birthday of Dr. S. Ranganath. त्या दिवशी सुद्धा आपण अनेक उपक्रम घेतो आहेत. विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे अवॉर्ड देणं, बेस्ट युजर अवॉर्ड, ग्रंथपालांना वेगवेगळे पुरस्कार देणं, ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करणं, या उपक्रमातून ग्रंथालय आणि एकंदरीत वाचक यांना आपण प्रमोट करत आहोत. आणि या प्रमोशन मधून विद्यार्थी वाचनाकडे आकृष्ट होईल याची काळजी घेतो. काळ खूप कठीण आहे, आपण खूप पळतो आहोत, खूप प्रयत्न करत आहोत, पण विद्यार्थी आपल्याकडे येत नाहीत ही खंत आहे. त्याची कारणं अनेक आहेत आणि त्या दृष्टीनेही आपण प्रयत्न करत आहोत. त्याचबरोबर 19 जून हा एक महत्वाचा दिवस आपण साजरा करत आहोत मागच्या काही वर्षापासून, आणि तो दिवस म्हणजे राष्ट्रीय वाचन दिन. तर वाचनासाठी हा एक दिवस आपण निवडलेला आहे. आणि द डे इज सेलिब्रेटेड
to honor the work of P.N. Pannikar. He is identified as father of India's library movement. He was he was great teacher and educationist. To pay homage to his tireless efforts to enhance the importance of practice of reading and education, the Indian government passed a law and marked the June 19th as a National Reading Day in 1996. It is celebrated across the country by encouraging people to read books and engage themselves in any form of reading. So this day we are taking pledge, reading pledge. We are giving reading pledge to all students, teachers on that day. So that is again important day which is celebrated by the government of India. नंतर आपण एक साधारणतः नोव्हेंबरमध्ये एक महत्वाचा, आता नोव्हेंबरमध्ये अडचण आपली अशी येते की नेमकं त्या काळात सुट्ट्या असतात आणि आपण त्या काळामध्ये नॅशनल लायब्ररी वीक साजरा करतो. राष्ट्रीय स्तरावरचा ग्रंथालय आठवडा 14 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर, पंडित नेहरू यांच्या जन्मदिनी 14 नोव्हेंबर हा या दिवशी हा वीक चालू होतो आणि 20 तारखेला संपतो. आणि त्या काळात सुद्धा what is expected that you should arrange book fairs, exhibitions, competitions, programs. Then you should work for literacy. So these are the things to be celebrated in the National Library Week. तर ह्या गोष्टी राष्ट्रीय पातळीवर अशा अनेक दिवस आपण साजरे करतो, अनेक प्रोग्राम आपण साजरे करतो, अनेक उपक्रम आपण घेतो, जेणेकरून की वाचनाची संस्कृती वाढली पाहिजे, लोक वाचली पाहिजेत या दृष्टिकोनातून आपण करतो. हा झालं राष्ट्रीय स्तरावर. आता राष्ट्रीय स्तरावर अनेक पुरस्कार ग्रंथासाठी दिले जातात. विशेषतः ज्ञानपीठ पुरस्कार आहेत, साहित्य अकादमीचे पुरस्कार आहेत. हे पुरस्कार सुद्धा प्रमोशन ऑफ बुक्स, ग्रंथांच्या प्रमोशनसाठी हे पुस्तक दिले जातात, जेणेकरून ग्रंथाचं प्रमोशन म्हणजे ऑटोमॅटिकली वाचनाचं प्रमोशन आहे, ग्रंथालयाचं प्रमोशन आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून हे पुरस्कार सुद्धा हे महत्वाचे आहेत. आता हे शासन स्तरावरचे काही पुरस्कार 1-2 असले तरी राज्य स्तरावर अनेक पुरस्कार दिले जातात. त्याचबरोबर अनेक संस्था ग्रंथासाठीचे पुरस्कार देतात. यातूनही वाचन संस्कृती विकसित होण्याचं काम हे पुरस्कार करत असतात. तर विशेषतः आपण ग्रंथपालांनी एवढी जर काळजी घेतली की ज्ञानपीठ अवॉर्ड्स आणि साहित्य अकादमीचे अवॉर्डची जी काही पुस्तकं आहेत ती आपल्या ग्रंथालयात आणून ती वाचकापर्यंत पोहोचवली तर ते एक मोठं काम आपलं होणार आहे. तर राज्य पातळीवरची वेगवेगळे सेलिब्रेशन्स, त्याच्यानंतर आपण विचार केला राष्ट्रीय पातळीवरचे. आता याच्यामध्ये काही नक्कीच काही गोष्टी राहिल्या असतील. आपलं व्याख्यान आपल्याला थोडक्यात घ्यायचं आहे आणि सगळा डेटा कदाचित माझ्याकडे आलेला नसेल, आपल्याकडेही काही डेटा असू शकतो. तर याच्यामध्ये राज्य शासन आणि भारत सरकार हे दोन्ही गव्हर्नमेंट्स, शासन या स्तरावर जे काही काम करतायत त्याच्याबद्दल मी थोडक्यात तुम्हाला कल्पना दिली. आता थोडक्यात मी याच्यामध्ये एक मुद्दा अजून राहिला, तो राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये प्रत्येक वेळी लायब्ररी आणि रिडिंगचा समावेश केलेला आहे. अगदी कोठारी कमिशन आणि बाकीच्या कमिशन मध्ये सुद्धा, म्हणजे मला एक वाक्य चांगलं आठवतं की नो युनिव्हर्सिटी और कॉलेज शुड बी एस्टॅब्लिश्ड विदाउट द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द लायब्ररी, असं हे कमिशन मधलं वाक्य आहे. ग्रंथालय निर्माण केल्याशिवाय कुठलंही महाविद्यालय किंवा ग्रंथालयाशिवाय कुठलंही महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ स्थापनेची परवानगी दिली जाऊ नये असं स्पष्ट त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. तसंच आता जी नवीन शैक्षणिक धोरणात आहे त्याच्यातही ग्रंथालयाचे अनेक उल्लेख आहेत आणि त्यातून विद्यार्थी निर्माण करण्यासाठी, भावी पिढी निर्माण करण्यासाठी ग्रंथालयाचा रोल महत्वाचा आहे. त्याच्या पुढचा जो भाग आहे तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही अनेक प्रयत्न, विशेषतः युनेस्को च्या बाबतीत
आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, आता एप्रिलमध्ये आपण वर्ल्ड बुक अँड कॉपीराइट डे साजरा करणार आहोत. So it is organized by UNESCO, that is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. आणि साधारणतः 23 एप्रिल 1995 पासून अशा पद्धतीचं सगळं जगभर हा ग्रंथ दिन आणि स्वामित्व हक्क दिन साजरा केला जातो. तर याच्यातही आपल्या सगळ्या ग्रंथपालांनी, सगळ्या महाविद्यालयाने सहभागी झालं पाहिजे, त्याच्यासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम अरेंज केले पाहिजेत. त्याच्यानंतर बाल वाचक दिन एक आहे, जो आपण फारसा साजरा करत नाहीत. तो आहे 2 एप्रिलला. तोही इंटरनॅशनल लेवलचा डे आहे. सो वी शुड पार्टिसिपेट अगेन इन दॅट. सो इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स बुक we should celebrate. Specifically school libraries and public libraries can work on that. So this is, then there is International Library Day on 10th July. Then on 9th August there is a book lovers day. म्हणजे आपण 14 फेब्रुवारी दुसऱ्या प्रेमासाठी साजरा करतो, तर आपण ग्रंथपालाने 14 फेब्रुवारी ऐवजी 9 ऑगस्ट हा बुक लव्हर्स डे म्हणून इंटरनॅशनल साजरा करायला हरकत नाही. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या देशामध्ये वेगवेगळे दिवस, राष्ट्रीय ग्रंथालय दिवस, राष्ट्रीय वाचन दिन साजरे केले जातात. त्याचा उहापोह मी इथे करत नाहीये. पण एक गोष्ट मला छान आवडली एका ठिकाणची, तर त्याच्यामध्ये नॅशनल बाय बुक डे, म्हणजे बाय बुक डे, ग्रंथ खरेदी करण्याचा दिवस, अशा पद्धतीचे एक ठरवलेलं आहे. अशा पद्धतीची संकल्पना ही आपण आपल्याकडे राबवू शकतो की एका दिवशी असा दिवस ठरवायचा की त्या दिवशी आपण एक चांगलं पुस्तक आपल्याकडे घेतलंच पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर अजून एक दिवस मला जो पाहण्यात आला, दॅट इज अ रीड अँड ई बुक डे. म्हणजे आता आपण बदललं पाहिजे. नक्कीच ग्रंथ वाचनाचे, प्रिंट वाचण्याचे काही फायदे आहेत, त्याबद्दल डाऊट नाही. पण मॅडमच्याच त्याच्यामध्ये एक वाक्य होतं की what is immortal, the change is immortal. So you cannot avoid the change. Next generation will not go for the print journals, print books. म्हणजे जातील, पण खूप प्रमाण कमी असेल. तुमच्या टॅबलेटवर अनेक पुस्तक उपलब्ध आहेत, तर ती पुस्तकं वाचण्यासाठी ही नवीन जनरेशन आतुर आहे. लेखन त्याच पद्धतीने ते करतायत. पेन, कागद हातात घेऊन आता नवीन जनरेशन करत नाहीये. and we cannot move backward. आपण पाठीमागे जाऊ शकणार नाहीत, आपल्याला पुढे जायचंय. तर त्या दृष्टिकोनातून ई बुक्स वाचनाची सवय सुद्धा आपल्याला जडवावी लागणार आणि ई साहित्य उपलब्ध करून देण्याची सुद्धा आपल्या ग्रंथालयाची आणि शैक्षणिक संस्थाची गरज राहणार आहे. अशा धर्तीवर मला हा जो दिवस आवडला की 18 सप्टेंबर हा दिवस रीड अँड ई बुक डे, तर ई पुस्तक वाचण्यासाठीचा एक दिवस 18 सप्टेंबर हा साजरा केला जातो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर. तोही आपण साजरा करायला हरकत नाही. तर या विविध उपक्रमातून आपल्याला आपलं ग्रंथालय, आता मी नेहमी म्हणतो की शासनाची जी स्कीम असते की शासन आपल्या दारी, तर आता आपण ग्रंथालय आपल्या दारी ही स्कीम राबवण्याची अत्यंत गरज आहे. वाचक ग्रंथालयापर्यंत येणाऱ्याची संख्या खूप कमी असणार आहे. आपण ग्रंथालयाने वाचकापर्यंत जायचंय आणि त्या पद्धतीने आपण जात आहोत. आपले वेब ओपॅक हे सगळ्या जगभर जात आहेत. जसं आता सोनटके सरांनी उल्लेख केला, शोधगंगाच्या माध्यमातून, म्हणजे मॅडमही वर्णन करत होत्या की अगोदर एखादा पेपर लिहायचा असेल तर काय परिस्थिती होती. म्हणजे मला असं आठवतं की प्रबंध जर पाहायचा असेल एखादा, तर विद्यापीठात जायचं, काळोख्या खोलीत तिथे एकदम, आणि मग तिथे शोधणं हे एक मोठं काम होतं आणि एखादा थिसिस सापडायचा, एखादा सापडायचाच नाही. पण आज ती परिस्थिती राहिली नाही. सगळे प्रबंध शोधगंगावर उपलब्ध आहेत आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वेळेप्रमाणे, त्यांच्या सोयीस्कर अशा ठिकाणी बसून त्यांना ते प्रबंध उपलब्ध करून देत आहेत. आपल्याला बदललं पाहिजे हाच मंत्र आजच्या या कॉन्फरन्सचा किंवा वेबिनारचा म्हणेल की लायब्ररियन शुड चेंज हिमसेल्फ, हरसेल्फ अँड प्रोव्हाइड रीडिंग मटेरियल टू द रीडर्स in any form in shortest time. अगदी कमीत कमी वेळात
वाचकांना जे काही साहित्य, वाचन साहित्य लागणार आहे ते त्यांना उपलब्ध करून देण्याची आपली जबाबदारी आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून वाचन संस्कृती ही वाढली पाहिजे. हे वेगवेगळे उपक्रम मी सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की या सगळ्या उपक्रम आपण जास्तीत जास्त राबवा. आणि या सगळ्यामध्ये एकटा ग्रंथपाल पडून चालणार नाही, म्हणजे तो एकाकी असू नये याची काळजी संस्थांनी, माननीय सन्माननीय प्राचार्यांनी आणि प्राध्यापक बांधवांनी घेणं आवश्यक आहे. कारण त्याशिवाय कुठलाही उपक्रम हा यशस्वी होणार नाही. मी दोनही महाविद्यालयाच्या संस्थांचं आणि विशेषतः प्राचार्य महोदयाचं अभिनंदन करतो की अशा सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करण्यासाठी तुम्ही आमच्या ग्रंथपाल बांधवांना प्रोमोट केलं, प्रोत्साहित केलं, सपोर्ट केलं आणि यातूनच एक चांगली ऍक्टिव्हिटी इथे झाली. आपल्या सर्वांचं या चांगल्या वेबिनार बद्दल अभिनंदन करतो आणि मला ही जी संधी दिली आपल्याशी हितगुज करण्याची, आपल्याशी संवाद साधण्याची, त्याबद्दल आभार मानतो. फक्त जाता जाता हिंदी राहू नये, हिंदी भाषा राहू नये सर जसं म्हणाले तसं एक हिंदी मधलं काव्यरचनेचं फक्त एकच हे वाचतो. किताबें झाकती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी मोहब्बत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर. ही बडी बैचेन राहती है किताबे ही जी कविता आहे ती खरीच खूप छान आहे. की कालच मला वाटतं आघाव सरांनी एका ग्रंथपालानं सांगितलं की ह्या कविता तुम्ही अगदी, ही जी कविता आहे ती अगदी लायब्ररीत लावा. एक छान कविता ग्रंथाबद्दलची हिंदी मधली आहे. किताबे बडे बैचेन रहती है. तर या बैचेन किताबांना ग्रंथपालांनी बैचेन न ठेवता ती वाचकापर्यंत पोहोचून वाचकांना आनंदी करण्याचं काम आपण करायचं आहे आणि ते आपण करत आहोत. तर या सगळ्या उपक्रमाबद्दल सगळ्यांचं अभिनंदन, श्रोत्यांचं अभिनंदन. आणि मला शांतपणे ऐकून घेतलं, कारण मी पाहिलं जसं सुरुवातीला म्हणालो की अगदी लिंक आल्या होत्या सुरुवातीला, जे फीडबॅक लिंक पाठवा म्हणून लोकांचे मेसेज आले होते, त्याच्यानंतर ऐकण्याची जी मानसिकता आहे ती थोडीशी अवघड असते. तर अशा पद्धतीने आपण सगळ्यांनी ऐकलं, त्याबद्दल सगळ्या श्रोत्यांचे आणि संयोजकाचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करून मी ते थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.